या अमर शब्द जिसदा आप संगतां ने पाठ सरवण कीता है। धन गुरु रामदास चौथे पातशाह इन्हां दा उचारण किया गया। धन गुरु ग्रंथ साहिब जी के 835 अंग ते दर्ज है। इस पावन शब्द के अंदर धन गुरु रामदास जी ने घर परिवार दे विच रह के सच्चे सतगुर की सेवा करदे होया गुरु महाराज जी द्वारा बख्शिश किया होया नाम उसका अभ्यास करदे होया गुरु उपदेश दे नाल जुड़िया होया मनुखा जीवन है जिहड़ा ये सफला हो जाता है। इस दे उल्ट जिवें आदिकाल तो असीं वेखदे हां जोगियां दा हो जाना, सन्यासियों का हो जाना, वैरागियों का हो जाना, दिगंबर बन जाना। धन गुरु रामदास जी इस पावन शब्द के अंदर दसणगे भी इस तरह का जिहड़ा जीवन है एक बारी थोड़ा जिहा विराग आ जाता है, घर बार छड्ड के कोई जोगी हो जाता है, कोई दिगंबर हो जाता है, कोई सन्यासी हो जाता है, कोई ब्रह्मचारी हो जाता है, कोई किसी तरह का जीवन अपना लेता है, कोई किसी तरह का। थोड़े समय बाद फिर घर परिवार की याद आती है, अपने परिवार की याद आती है तो मन के विच जिहड़ी खिच है वो परिवार की बनी रहती है। शरीर करके भावें ये जंगल के विच शरीर करके भावें ये साधु मंडली दे विच विचर रहा है, पर मन जिहड़ा वो घर दे नाल जुड़िया होया है, जिस करके प्राप्ति नहीं होंदी ते मनुखा जीवन है जिहड़ा ये अधूरा रह जाता है। धन गुरु नानक देव जी ने सच का उपदेश दिता है ते उत्थे नाल सानू ये भी दस्सिया है भी जे आपदा घर छड्ड के दूजियां दे घरां दे विच फिर भी सानू मंगण जाना पवे ते फिर उस तो चंगा है भी आपदा ही घर होवे। आपदे घर परिवार दे विच ही रह करके अपने परिवार के नाल ही निर्वाह करके प्रभु परमात्मा की भजन बंदगी करदे होया जीवन सफला हो जावे। पहली तुक के अंदर धन गुरु रामदास जी कृपा करते हैं सतगुर परचय मन मुंदरा पाई। जिमें जोगी वेखो कन्ना दे विच मुंदरा पा लेंदे ने। ये मुंदरा जिहड़ी ये मुद्दा शब्द तो बनी है। मुद्दा का अर्थ हुंदा नक्का ला देना। जिमें खाले दे विच पानी का वहन तुरिया जाता है ते असीं अगे नक्का ला दिंदे हां। कईयां बोलियां दे विच इसनूं मुद्दा आखदे ने। मुद्दा ला दिता। किसी चीज़ को बंद करने के लिए जो भी साधन अपनाया जाए उसनों मुद्दा आख्या जाता है। पैप दे विच बोरी का टुकड़ा या कोई होर चीज़ फसा दीए भी तो पानी ना निकले तो यह भी मुद्दा है। मुद्दा शब्द तो मुंदरा बनया है। सतगुर परचे मन मुंदरा पाई। धन गुरु रामदास जी रहमत करते हैं भाई ਜਿਹੜੀਆਂ जोगियां के कन्ना दे विच मुंदरा पाईयां ने ना ਕੰਨ ਨੂੰ ਮੁੰਦਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਪਾਈ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਪਾਈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ। ਅਸੀਂ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਦਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕੰਨ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਭਾਵੇਂ ਉਸਤਤ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣਨੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਮੁੰਦਰਾ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਹੁਣ ਨਿੰਦਿਆ ਉਸਤਤ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈਏ ਤੇ ਨਿੰਦਿਆ ਉਸਤਤ ਜਿਹੜੀ ਸੁਣਨੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਮਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਕੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਕਰੇ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰ ਜਾਣ, ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣ ਜਾਣ। ਤੇ ਜੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲਸਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸੁਣਨੀ ਹੈ, आ जी किसी की निंदिया चुगली है या आप की निंदिया चुगली किसी ने की असी सुननी है तो फिर भावें दो मुंदरा कन दे विच पा जाए माने जेड़ा उन्हें फिर भी कन नूं आखना भी तू सुन ते मेरे तक पहुँचा। सच्चे सतगुर कृपा करते हैं असी अपने मन नूं मुंद रखिए, मन दे विच मुंदरा पाईए। तो मुंदरा काहदी पाईए? परचय। परचे का अर्थ हुंदा है गुरु महाराज जी सच्चे सतगुर नूं असीं खुश कर लिया। सतगुर परचय गुरु महाराज जी तो असीं खुशी की दात लै लईए जां साडा मन है जिहड़ा ये हुण गुरु चरनां दे विच परच गया, गुरु चरनां दे विच लग गया, गुरु चरनां दे विच जुड़ गया। परचा शब्द है जिहड़ा
ਇਹਦੇ ਕਈ ਅਰਥ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਰਚੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਯੋਗਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਯੋਗਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਪਰਚਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਪਰਚਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਅਰਥ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਪ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨੂੰ, ਤਾਕਤਵਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਪਰਚਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜੋ ਪਰਚਾ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਇਹ ਹੈ ਮਨ ਦਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦਾ ਪਰਚ ਜਾਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਖੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਚਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਖੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਬੱਚਾ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਪਰਚਿਆ ਹੋਇਆ, ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਚੇ ਮਨ ਮੁੰਦਰਾ ਪਾਈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਨੂੰ ਪਰਚਾ ਰੱਖਿਆ ਨਾ, ਮਨ ਨੂੰ ਲਾ ਰੱਖਿਆ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਮਨ ਲੱਗੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁੰਦਰਾ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਮਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਾ ਨਿੰਦਿਆ ਸੁਣਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਆਪ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਸੁਣਦਾ। ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਧਨ ਭਸਮ ਦ੍ਰਿੜਈਆ। ਤੇ ਇਹ ਸਰੀਰ ਤੇ ਸੁਆਹ ਵੀ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਆਹ ਕਿਉਂ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਯੋਗ ਮਾਰਗ ਇਹ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਭਗਵਾਨ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਤਪ ਤਪੱਸਿਆ ਯੋਗ ਸਾਧਨਾ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕਾਮ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਾਮ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਇਸ ਪੰਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਆਹ ਮਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਕਾਮ ਨੂੰ ਸਾੜਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਕਲ ਕਰਨੀ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੱਚਾਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਕਲੀ ਬਣ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਭਗਵਾਨ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਨ ਤੇ ਕਾਮਦੇਵ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਸ ਕੰਨ ਨੂੰ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜੋ ਸੁਆਹ ਬਣ ਕੇ ਪਸੀਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਰੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਪਸੀਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਗੰਦਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਪਸੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮੈਲ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਸੀਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਾ ਹੋ ਕੇ ਇਹਦਾ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਸੁਆਹ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਗੰਦਗੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚਮਕਣ ਲੱਗ ਗਈ, ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਗਈ, ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਸੁਆਹ ਮਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਧਨ ਭਸਮ ਦ੍ਰਿੜਈਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਚ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮੁੰਦ ਰੱਖੀਏ, ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਹ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਤਨ ਤੇ ਭਸਮ ਦ੍ਰਿੜਈਆ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਤਨ ਤੇ ਭਸਮ ਲਗਾਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਮਰ ਪਿੰਡ ਭਏ ਸਾਧੂ ਸੰਗ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੋ ਮਿਟ ਗਈਆ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਸਾਧੂ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਆਏਗਾ ਨਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਆਇਆ। ਸਾਧੂ ਸ਼ਬਦ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਆਏਗਾ ਤੇ ਇਹ ਸਾਧੂ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਅਮਰ ਪਿੰਡ ਪੈ ਸਾਧੂ ਸੰਗ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਪਿੰਡ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਸਰੀਰ, ਪਿੰਡ, ਪਿੰਡਾ। ਅਮਰ ਪਏ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਹੁਣ ਅਮਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਵ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੋ ਮਿਟ ਗਈਆ। ਸਾਡਾ ਜੰਮਣਾ ਤੇ ਮਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਮਿਟ ਗਏ ਹਨ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਰਹੀਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਮਨ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਿਆ
ਤੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਹਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆ ਦਾਤੇ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਜੋ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਮਨ ਹੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਨ ਬਣਾ ਕੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਰਿਹਾ ਕਰ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮਧੂਸੂਦਨ ਮਾਧੋ, ਮੈਂ ਕਿਨਖ ਸਾਧੂ ਚਰਨ ਪਖਈਆ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ, ਆਪ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਪਾਰ ਰਹਿਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮੇਰ ਕਰੋ। ਮਧੂਸੂਦਨ, ਮਧ ਤੇ ਕੈਟਵ ਦੋ ਰਾਖਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਮਧੂਸੂਦਨ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਹ ਦੋ ਰਾਖਸ਼ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਧ ਕੈਟਵ ਨੂੰ ਨਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮਧੂਸੂਦਨ ਮਾਧੋ, ਮਾਧੋ ਮਾਧੋ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪਤੀ। ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਮਾਇਆ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਪਤੀ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਆਹਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਵਿਆਹਿਆ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਵਿਆਜਿਆ। ਇਹ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਾਇਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਉਦੋਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਮਾਇਆ ਵਿਆਜੀ। ਇਹ ਵਿਆਹੀ ਨਹੀਂ ਵਿਆਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮਧੂਸੂਦਨ ਮਾਧੋ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਖਿਨ ਖਿਨ ਸਾਧੂ ਚਰਨ ਪਖਈਆ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜੋ ਪਾਵਨ ਚਰਨ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੀ ਪਖਾਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਰਹੀਏ ਜੀ। ਰਹਾਉ ਤਜੈ ਕ੍ਰਿਸਤ ਭਇਆ ਬਨਵਾਸੀ, ਇਕ ਖਿਨ ਮਨੁਆ ਟਿਕੈ ਨਾ ਟਿਕਈਆ। ਰਾਉ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੰਤ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿਰਾਗ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਤਜੇ ਗ੍ਰਸਤ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗ੍ਰਸਤੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਤਜੇ ਗ੍ਰਸਤ ਭਇਆ ਬਨਵਾਸੀ, ਤੇ ਚਲਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵਾਸਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਤਜੇ ਗ੍ਰਸਤ ਭਇਆ ਬਨਵਾਸੀ, ਇੱਕ ਖਿਣ ਮਨਵਾ ਟਿਕੇ ਨਾ ਟਿਕਈਆ। ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦਾ ਵੀ ਮਨ ਟਿਕ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ। ਮਨ ਨੂੰ ਘਰ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਯਾਦ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਚਲ ਗਏ, ਪਰ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਧਾਵਤ ਧਾਏ ਤਦੇ ਘਰ ਆਵੈ, ਹਰ ਹਰ ਸਾਧੂ ਸਰਨ ਪਵਈਆ। ਧਾਵਤ ਧਾਏ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮਨ ਦੀ ਧਾਮਨੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਧਾਵਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਧਾਮਨੀ, ਤੇ ਧਾਮਨੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਲੋਹੇ ਦਾ ਜਾਂ ਸਟੀਲ ਦਾ ਕੌਲਾ ਲੈ ਲਵੋ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲੋਹੇ ਦਾ ਸਰਵ ਲੋਹ ਦਾ ਇੱਕ ਕੌਲਾ ਲੈ ਲਵੋ, ਚਮਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰੋ। ਜੇ ਕਾਂਸ਼ੀ ਦਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਮਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚਮਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰੋਗੇ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਛਾਂ ਛਾਂ ਦੀ। ਤਰੰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਫਣਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਾਂ ਖੜੇ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਟੋਭਾ ਹੈ, ਸਰੋਵਰ ਹੈ, ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਭਾਈ ਮਨਾਈ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਸੱਟਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੀ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਜਲ ਹੈ। ਟੋਭੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਡਲਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਟੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਸੱਟੀ ਹੋਈ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਪਾਸੇ ਖਿੰਡ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਖਿੰਡੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਧਾਮਨੀ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਕੰਪਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਧਾਵਤ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਗ੍ਰਸਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸੰਨਿਆਸੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਣ ਕੇ ਜਦੋਂ ਘਰ ਦੀ ਯਾਦ ਹੈ ਉਹ ਚੋਟ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਜੀ ਫੁਰਨਾ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਤੁਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਧਾਵਤ ਧਾਏ
ਤਦੇ ਘਰ ਆਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤਦੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਕਹੋਗੇ, ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਪੁੱਛੀਦਾ ਕਦੋਂ ਕਹੋਗੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਫੇਰ ਆਵਾਂਗਾ ਜੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਤਦੇ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਉਦੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੂਜਾ ਫਿਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਸੰਥਿਆ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕਰ ਲਓ, ਤੇ ਬੱਚਾ ਕੋ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਜੀ ਆ ਇੱਕ ਅੰਗ ਰਹਿ ਗਿਆ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਜਾਂ ਤਦੇ। ਇਹ ਇੱਧਰ ਦੀ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਪੰਜਾਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਤਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਧਾਵਤ ਧਾਏ ਤਦੇ ਘਰ ਆਵੇ, ਜਦੋਂ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘਰ ਦੀ ਯਾਦ ਦੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਠੋਕਰ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਕੰਪਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਬੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੇ ਫੁਰਨਾ ਜਿਹਾ ਬਣ ਕੇ ਘੁੰਮੀ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਘਰ ਆ ਗਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਇਹ ਸੀ ਹਰ ਹਰ ਸਾਧੂ ਸਰਨ ਪਵਈਆ। ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਉਸ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਨਿਆਸੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਵੈਗਰੂ ਵੈਗਰੂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੀ। ਯਾ ਪੂਤ ਛੋੜ ਸੰਨਿਆਸੀ, ਆਸਾ ਆਸ ਮਨ ਬਹੁਤ ਕਰਈਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਧੀਆਂ ਪੂਤ ਛੋੜ ਸੰਨਿਆਸੀ, ਸੰਨਿਆਸੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਸ ਨੂੰ ਨਾ ਰੱਖਣਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਆਸਾਂ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾ, ਉਹ ਸੰਨਿਆਸੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਧੀ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ, ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਵ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਮਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਸੰਨਿਆਸੀਆਂ ਦੀ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰਲ ਗਿਆ ਤੇ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਆਸਾ ਆਸ ਮਨ ਬਹੁਤ ਕਰਈਆ। ਆਸਾ ਆਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਮ ਬੋਲੀ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਅੱਜ ਤਾਂ ਵੇਲ ਨਹੀਂ, ਕੰਮ ਤੇ ਕੰਮ ਚੜਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਸਾ ਆਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਆਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਸ ਚੜੀ ਹੈ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਆਸ ਨਹੀਂ। ਵੇਖੋ ਸੰਨਿਆਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਸਾਂ ਦਾ ਖਤਮ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਪਰ ਇਹ ਹੁਣ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਸੰਨਿਆਸੀ ਵਾਲਾ ਬਾਣਾ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਸੰਨਿਆਸੀ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਸ ਚੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਸਾ ਆਸ ਮਨ ਬਹੁਤ ਕਰਈਆ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਸ ਨਹੀਂ, ਆਸਾਂ ਹੀ ਆਸਾਂ ਕਰ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ ਜੀ। ਆਸਾ ਆਸ ਕਰੈ ਨਹੀਂ ਬੂਝੈ, ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਨਿਰਾਸ ਸੁਖ ਲਹੀਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਸਾਂ ਦਾ ਅੰਦਰ ਢੇਰ ਰੱਖਿਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੋਝੀ ਥੋੜਾ ਹੁੰਦੀ। ਨਹੀਂ ਬੂਝੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇਗਾ, ਰੱਬ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਕਿਉਂ? ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਨੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਨ ਤਾਂ ਆਸਾ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਪਾਸ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹਨੇ ਕੀ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਹੈ? ਪਾਸ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਲਾਇਆ, ਜੇ ਉਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੜ੍ਹਦੀ ਕਰੇ ਤਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਸਾ ਆਸ ਕਰੇ ਨਹੀਂ ਬੂਝੇ, ਆਸਾ ਦਾ ਢੇਰ ਅੰਦਰ ਲਾਇਆ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਬੁੱਝ ਸਕੇਗਾ। ਗੁਰ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਨਿਰਾਸ ਸੁਖ ਲਈਆ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਕੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਭਾਵ ਆਸਾ ਤੋਂ ਸਖਣਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਓ ਜੀ ਤਾਰਕ ਦਿਗੰਬਰ ਹੋਆ, ਮਨ ਦਹਿ ਦਿਸ ਚਲ ਚਲ ਗਵਨ ਕਰਈਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਹੋਰ ਵੇਖ ਲਓ ਅੱਗੇ। ਉਪਜੀ ਤਰਕ, ਤਰਕ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਤਰਕ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਦਿਗੰਬਰ ਹੋਆ ਤੇ ਦਿਗੰਬਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਦਿਗੰਬਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾਗੇ ਸਾਧ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਗੰਬਰੀ ਆਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦਿਗੰਬਰੀ, ਸਿਤੰਬਰੀ ਤੇ ਪਤੰਬਰੀ। ਜਿਹੜੇ ਦਿਗੰਬਰੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵਸਤਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਧਾਰਨਾ। ਸਿਤੰਬਰੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ
ਭੰਗਵੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਸਤਰ ਪਾਏ ਹੋਣੇ ਨੇ ਤੇ ਸਤੰਬਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਸਤਰ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਪੰਥ ਨੇ। ਉਪਜੀ ਤਰਕ ਦਿਗੰਬਰ ਹੋਆ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਕ ਆ ਗਈ। ਉਸ ਤਰਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਨਾਗਾ ਸਾਧੂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ। ਮਨ ਦਹਿ ਦਿਸ ਚੱਲ ਚੱਲ ਗਵਨ ਕਰਈਆ, ਪਰ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੁਣ ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਦਸਾਂ ਦਸਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ। ਗਵਨ ਕਰਈਆ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਗਵਨ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਨਾ। ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦਸਾਂ ਦਸਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਜੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਕ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਨਾਗਾ ਸਾਧੂ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਪ੍ਰਭ ਬਨ ਕਰੈ ਪੂਜੈ ਨਹੀਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਮਿਲ ਸੰਗ ਸਾਧ ਦਇਆ ਕਰ ਲਹੀਆ। ਪਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਬਗਾਨਾ, ਭਵਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਘਰ। ਕਰੈ ਬੂਝੇ ਨਹੀਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਨਾ ਧੰਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਬੜੇ ਨਿਰਲੇਪ ਨੇ, ਪਵਿੱਤਰ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪੀ ਮਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰਥ ਕਰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਬੜਾ ਔਖਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਸੂਝਵਾਨ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਦਿਗੰਬਰ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਉਪਜੀ ਤਰਕ ਦਿਗੰਬਰ ਹੋਆ, ਮਨ ਦਹਿ ਦਿਸ ਚੱਲ ਚੱਲ ਗਵਨ ਕਰਈਆ। ਜਿਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਕ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਤਰਕ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦਿਗੰਬਰੀ ਸਾਧੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਮਨ ਦਸਾਂ ਦਸਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਨ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਰ ਭਵਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਾਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਰੇ ਬੂਝੇ ਨਹੀਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ। ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬੁਝ ਰਹੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਿਲ ਸੰਗ ਸਾਧ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਦਇਆ ਕਰ ਲਈਆ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਉਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਚੰਗਾ। ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਆਸਨ ਸਿੱਧ ਸਿੱਖ ਹੈ ਬਹੁ ਤੇਰੇ, ਮਨ ਮੰਗ ਹੈ ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਚੇਟਕ ਚੇਟਕਈਆ। 84 ਆਸਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਯੋਗ ਸਾਧਨਾ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਤਜਲੀ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਨਿਰੂਪਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਆਸਨ ਸਿੱਧ ਸਿੱਖੇ ਬਹੁ ਤੇਰੇ, ਬੜੇ ਆਸਨ ਸਿੱਖਦਾ। ਇਹ ਆਸਨ ਕੀ ਨੇ? ਇਹ ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਪਸ਼ੂ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਸਨ ਲਏ ਗਏ ਨੇ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਅੱਡੋ ਅੱਡੀ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀ ਬੈਠਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਜਾਵਾਂ। ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਮਨ ਬਣਿਆ ਹੈ ਵੀ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦੀਆਂ 8 ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਈਏ। ਆਸਨ ਸਿੱਧ ਸਿੱਖੇ ਬਹੁ ਤੇਰੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸਨ ਨੇ ਨਾ, ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਧਨਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਲੈਣੇ। ਮਨ ਮੰਗੇ ਤੇ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਆਸਨ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੰਗ ਕਾਹਦੀ ਕਰਦਾ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਾਹਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ? ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ, ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਵਿਖਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਸ਼ਚਰਜਤਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣਾ। ਚੇਟਕ ਚੇਟਕਈਆ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੇਟਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ 100 ਸਿਆਣਾ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਚੇਟਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 100 ਸਿਆਣੇ ਨੂੰ ਹਸਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਣੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ, 5-4 ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਹੋਵੇ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਭੈਣ ਭਰਾ 2-4 ਆਏ ਹੋਣ। ਜੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਿਆਣੇ ਹੋਣ, ਬੱਚਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਰਨਗੇ। ਜੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਬੈਠਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿਆਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੇਟਕ ਭਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਹੱਸ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਚੇਟਕ ਚੇਟਕਈਆ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਮਨ ਪਰਚਾਵੇ ਦੇ ਲਈ, ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਗਿਆਤਾ ਦੇ ਲਈ ਦੱਸਦਾ, ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਹੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਜੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਈਏ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਗਲਤ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਸੱਟ ਵੀ ਵੱਜ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹੱਸੀਏ ਨਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਫਿਰ ਬੱਚਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਬੱਚਾ ਸਮਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਸ਼ਰਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਰਾਰਤ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੇਟਕ ਭਰੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਹੱਸ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹਸਾਵਾਂ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਚੇਟਕ ਚੇਟਕਈਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਮਨ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਆਸਨ ਦੁਆਰਾ ਆਸਨ ਸਿੱਖ ਕੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰਦਾ, ਸਿਆਣੇ ਹੱਸ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਰਾਂ, ਜਾਂ ਉਸੇ ਨੂੰ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਨ ਜੀ। ਤ੍ਰਿਪਤ ਸੰਤੋਖ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਨ ਆਵੈ, ਮਿਲ ਸਾਧੂ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹਰ ਨਾਮ ਸਿਧ ਪਈਆ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਸੰਤੋਖ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਮਨ ਨੂੰ ਚੇਟਕ ਚਿਟਕਈਆ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਆਸਨ ਸਿੱਖ ਲੈਣੇ ਸਿੱਧਾਂ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਸਨ ਸਿੱਖ ਲੈਣ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਆ ਜਾਣ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਲਚਾ ਲਵਾਂ, ਖੁਸ਼ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਤ੍ਰਿਪਤ ਸੰਤੋਖ, ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਤੇ ਸੰਤੋਖ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਤ੍ਰਿਪਤ ਦਾ ਅਰਥ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਤ੍ਰਿਪਤ 3 ਗੁਣ ਨੇ, ਰਜੋ ਗੁਣ, ਤਮੋ ਗੁਣ ਤੇ ਸਤੋ ਗੁਣ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ ਤਿੰਨੇ। ਤ੍ਰੇ 3 ਪਤ, ਜਿਹੜੀਆਂ 3 ਗੁਣ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ, ਭਾਵ ਮਾਇਆ ਹੋ ਗਈ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਸਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਹੀ ਮਾਇਆ ਵਾਸਤੇ ਸੀ ਵੀ ਲੋਕੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਆਸ਼ਚਰਜ ਹੋ ਕੇ, ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਇਆ ਭੇਟ ਕਹਿਣਗੇ, ਆਖਣਗੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤਾਂ ਬੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੇ ਕੌਤਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਫੁੱਲ ਹਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਫੁੱਲ ਲਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਹੀ ਨੇ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ, ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਜਾਦੂ ਆਖ ਲਓ ਜਾਂ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਆਖ ਲਓ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਮਿੱਟੀ ਲੈ ਲਈ, ਉਹਦਾ ਲੱਡੂ ਵੱਟ ਲਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਲੱਡੂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਸਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 4 ਕਿਲੋ ਜਲੇਬੀਆਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵਰਤਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹਨੇ ਜਵਾਕਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਜਵਾਕ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਮਿੱਟੀ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਨਕਲ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤ੍ਰਿਪਤ ਸੰਤੋਖ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਮਾਇਆ ਕਰਕੇ ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਸ਼ਾਂਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵੇਗੀ। ਮਿਲ ਸਾਧੂ ਤ੍ਰਿਪਤ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਸਾਧੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੇਗਾ, ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗਾ ਨਾ, ਤ੍ਰਿਪਤ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਸੰਤੋਖ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਹਰ ਨਾਮ ਸਿੱਧ ਪਈਆ, ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੂਗਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਧੰਨ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਆਂ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਨੰਦ ਵਾਲੀਆਂ, ਸੁੱਖ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਸਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਣੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵਾਸਤੇ ਹਨ ਜੀ। ਅੰਡਜ ਜੇਰਜ ਸੇਤਜ ਉਦਭਜ, ਸਭ ਵਰਨ ਰੂਪ ਜੀ ਜੰਤ ਉਪਈਆ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੰਡਜ, ਜੋ ਆਂਡਿਆਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਡਜ ਆਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਅੰਡਜ ਜੂਨੀ ਹੈ। ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਜੂਨੀ ਜੀਵ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਂਡਿਆਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਅੰਡ 'ਚ ਜਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇਰਜ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਗਾਈਆਂ ਮੱਝਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਨਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਨਾਲ ਜੇਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਜੇਰਜ ਜੂਨੀ 'ਚ ਹੈ। ਸੇਤਜ, ਜਿਵੇਂ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੂਆਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉੱਲੀ, ਕਾਈ ਤੇ ਫਫੂੰਦੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਗਰਮੈਸ਼ ਤੋਂ, ਸੁਲਾਬ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੇਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇ ਨਾ ਕਰੋ, ਗਿੱਲੇ ਕੇਸ ਬੰਨ੍ਹ ਲਓ।
ਜਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਸੀਨਾ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜੂਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਿੱਕਰੀ ਬਣਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਹਤ ਨੇ ਇਹ ਸਿਹਤ 'ਚ ਜੂਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜੋ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਰੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬੀਜਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਉਤਪਜ ਨੇ। ਸਭ ਵਰਨ, ਇਹ 4 ਵਰਨ ਵੀ ਨੇ, ਰੂਪ ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਆਕਾਰ ਨੇ, ਜੀ ਜੰਤ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਜੀਵ ਜੰਤ ਨੇ ਉਹ ਪਈਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ 4 ਖਾਣੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ 4 ਖਾਣੀਆਂ ਆਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। 4 ਖਾਣੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਜਿਤਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਵੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਰੰਗ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਆਕਾਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵਰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਰੰਗ ਹੈ। ਸਭ ਵਰਨ 4 ਖਾਣੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਜਿਤਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਜੀਵ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਕਾਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਜੀਵ ਜੰਤ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜੀ। ਸਾਧੂ ਸਰਣ ਪਰੈ ਸੋ ਉਬਰੈ, ਖਤਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੂਦ ਵੈਦ ਚੰਡਾਲ ਚੰਡਈਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ 4 ਖਾਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਤਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਰੰਗਾਂ ਆਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਫਿਰ ਬਚਾਅ ਹੋਏਗਾ, ਬਿਨਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਾਧੂ ਸ਼ਰਨ ਪਰੇ ਸੋ ਉਬਰੈ, ਉਹਦਾ ਬਚਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ। ਖੱਤਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੂਦ ਵੈਸ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਖੱਤਰੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੂਦਰ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵੈਸ ਹੈ। ਚੰਡਾਲ ਚੰਡਈਆ, ਭਾਵੇਂ ਚੰਡਾਲ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਲੰਘਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 4 ਖਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਵਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਆਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜੋ ਵੀ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਇਹ ਬਣਤਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਤਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੀ। ਨਾਮਾ ਜੈ ਦੇਵ ਕਮੀਰ ਤਰਲੋਚਨ, ਔਜਾਦ ਰਵਿਦਾਸ ਚਮਾਰ ਚਮਈਆ। ਅੱਗੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ 7ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਨਾਮਾ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਦੱਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਸੰਨਿਆਸ ਲਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਯੋਗ ਸਾਧਨਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਦਿਗੰਬਰ ਹੋਏ ਸਨ, ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸੰਤਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਸਨ ਦੋਵੇਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹੋ, ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਸੰਤਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਦੋਕ੍ਰਿਤ ਸੋਕ੍ਰਿਤ ਥਾਰੋ ਕਰਮ ਰੀ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਪਿਛਲਾ ਕਰਮ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸੰਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਜੈਦੇਵ ਭਗਤ ਜੈਦੇਵ ਜੀ ਹੋਏ ਨੇ ਗੰਭੀਰ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਭਗਤ ਹੋਏ ਨੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ। ਇਹ ਵੀ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਕਮਾਲੂ ਤੇ ਕਮਾਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬੱਚੀ ਸੀ। ਮਾਈ ਲੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ। ਤਰਲੋਚਨ ਭਗਤ ਤਰਲੋਚਨ ਜੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਜਾਤ ਰਵਿਦਾਸ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਔਜਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਸੂਦਰਾਂ ਵਾਲੀ। ਚਮਿਆਰ ਚਮਈਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਚਮੜੇ ਦਾ। ਜੋ ਚਮੜੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਚਮਿਆਰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜੋ ਸੋਨੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਨਿਆਰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚਮਈਆ ਇਹ ਚਮੜੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਭਾਵ ਇਹ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਭਗਤ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰਸਤੀ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯੋਗ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਆਇਆ ਹੈ ਜੀ। ਜੋ ਜੋ ਮਿਲੈ ਸਾਧੂ ਜਨ ਸੰਗਤ, ਧਨ ਧਨਾ ਜਗ ਸੈਨ ਮਿਲਿਆ ਹਰਦਈਆ। ਅੱਗੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੋਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਣ ਕੇ ਦਾਸ ਬਣ ਕੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਭਾਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੱਟ ਸਨ ਇਹ ਸੈਨ ਨਾਈ ਸੀ। ਮਿਲਿਆ ਹਰਦਈਆ, ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਭਗਤ ਸੈਨ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲ ਗਏ। ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲ ਗਈ। ਇਹ 7ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਵੇਖੋ
ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜੋ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਦਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬਾਬਤ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਆਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਸੰਨਿਆਸੀ, ਕੋਈ ਦਿਗੰਬਰ, ਕੋਈ ਜੋਗੀ ਸਾਧੂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਭਗਤਾਂ ਵਾਲੀ ਪਦਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇ। ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਗੱਲ ਪਕੜ 'ਚ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਪਿੱਛੇ 6 ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਤਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਵੀ ਇਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਪੰਥ ਜਾਂ ਸੰਪਰਦਾਇਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ। ਭਈ ਵੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਭਗਤਾਂ ਵਾਲੀ ਪਦਵੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਤੇ ਭਗਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਧਰਮ ਦੀ ਕੀਰਤ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਧਰਮ ਦੀ ਕੀਰਤ ਕਰਕੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਲਈ। ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਗਏ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਚ ਪਦਵੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਲਈ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਤੇ ਸਮਝ ਲਈਏ ਭਾਈ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਜੋਗੀ ਦਿਗੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਨਾ ਯੋਗ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਭਈ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਆ ਇਹਨਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਭਗਤਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ, ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਾ ਹੋ ਕੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜਿਉਣਾ ਕਰ ਤੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਜੀ। ਸੰਤ ਜਨਾ ਕੀ ਹਰ ਪੈਜ ਰਖਾਈ, ਭਗਤ ਵਚਨ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰਈਆ। 8ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਬਿਲਕੁਲ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸੰਤ ਜਨਾ ਕੀ ਹਰ ਪੈਜ ਰਖਾਈ, ਇਹ ਸੰਤ ਜਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਸੰਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ, ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ, ਭਗਤ ਜੈਦੇਵ ਜੀ, ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ, ਭਗਤ ਤਰਲੋਚਨ ਜੀ, ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਤੇ ਭਗਤ ਸੈਨ ਜੀ। 15 ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਸੰਤ ਸਰੂਪ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਸੰਤ ਜਨਾ ਕੀ ਹਰ ਪੈਜ ਰਖਾਈ, ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸੰਤ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪੈਜ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਭਗਤ ਵਛਲ, ਉਹ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰਈਆ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਾ, ਜਾਂ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਸੇ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਅੰਗੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸੰਤ ਜਨਾ ਕੀ ਹਰ ਪੈਜ ਰਖਾਈ, ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਪੈਜ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਹੈ। ਭਗਤ ਵੈਚਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰਈਆ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਨਾਨਕ ਸਰਨ ਪਰੇ ਜਗ ਜੀਵਨ, ਹਰ ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ ਰਖਈਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਰਨ ਪਰੇ ਜਗ ਜੀਵਨ, ਜਗ ਜੀਵਨ, ਹੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦਾਤੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਪੈ ਗਏ। ਨਾ ਅਸੀਂ ਦਿਗੰਬਰ ਹੋ, ਨਾ ਸੰਨਿਆਸੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜੋਗੀ ਸਾਧਨਾ ਵਾਲੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਆ ਤੇ ਤੂੰ ਜਗਤ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ। ਹਰ ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ ਰਖੀਆ, ਹੇ ਹਰੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਦੇ ਆ। ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਕਰ। ਇਤਨੀ ਕੁ ਸੇਵਾ ਸੰਗਤ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਹੋ ਕੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਇਸ ਦੇ ਅਭਿਆਸੀ ਹੋਈਏ। ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਭਗਤ ਵੈਸ਼ਲ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ। ਦੇਹੋ ਸੱਜਣ ਆਸੀਸ ਰੀਆ, ਜੋ ਹੋਵੇ ਸਹਿਬ ਸਿਉ ਮੇਲ। ਸੰਤ ਜਨਾ